बांकी राजनीति को नहीं पूरा राज्य में चर्चा जोरसोर होती डिजिटल गणमाध्यम कार्यक्रम अवसर में मुख्य अतिथि भाव में आसते बांकीर बीजेपी नेता तथा राज्य कृषक मोर्चार सभापति शुभ्रांशु मोरपाड़ी महोदय बांकीर किसी घटना को नहीं भुवनेश्वर टे दूर को जाई बांकीर किसी घटना नहीं महाशयों से प्रश्नर उत्तर आम करवा बांकीर बन्या स्थिति लग रही केवे आसब से समय जब बांकी और बन्या परस्पर को अलग होगी रही मुझे भावुची समय हो गलानी एवं बन्या बांकी रे आउ प्रभाव तार विस्तार करिपारिबो नाही। एई थर आपण देखंतु ये जो बन्या जो भली ढंगरे आसीथिला जो वर्षा होइथिला आम सरकार रिस्क नहीं कि समस्त हीराकुद बंदरे 626 फुट पानी रखिले जो पानी रखिबा द्वारा वर्षा पानी नई रे पळेई गला सेतेबेले विरोधी कौन कहले जे 626 फुट कर्व रोल नहीं ये ना एमती रखिले सेमती कले संवाद में बड़ बड़ अक्षर न्यूज पेपर मानक बाहरी पड़ा किंतु सरकार ताकू कमिला पर पानी नई रे छाड़ीदे आफेक्ट कलानी आ जी ये किसी आम विशेष किसी क्षतिकार कलानी जोटा नॉर्मली आमको क्षति करे लोक अभ्यस्त हो गले बन्या पानी सह क्षति होनी किंतु महानदी में पानी बढ़ले जो शाखा नदी उपनदी रही जमी आपंकर हुलुहुला हो रण हो तार मुहाण को खोलार व्यवस्था ना आप जो विरोधी दल में थे ये प्रश्न उठाऊे 2 वर्ष सरकार गला किसी योजना कहीं के देना कृषक मोर्चार राज्य सभापति दायित्व पाइला पर आम सरकार पाखे बांकी बाबद मु जोड़े कथा थोची एवं आमर दिलीप राउत जो अच्छा इंजीनियर इन चीफ तांको पाखे कथा भी नहीं रखी प्रोजेक्ट बनू आम एमपी महोदय को कही आमर आलोचना होती जे रण को ये स्लुइस करी रण को ड्रेजिंग करी तार दी पटे बंध करी बंद करा जाऊ सेपटे चंद्रपा एपटे हुलुहुला ये दुईटा को हुलुहुला और ये दुईटा को आग रण ताकू प्रथम योजना रे दिया जाइए एवं तार प्रोजेक्ट बनूची आमर दिलीप राउत सहित कथबार्ता होदेले तापर बाकी एंटायर पार्ट रे जो जाइए आड़ी बंध करके पानी को रखा बन्या बेले पानी को छड़ा जीवनी उपरकू वर्षा जिते अधिक हम पानी छाड़ी दिज्व नई को ये जो वाटर मैनेजमेंट करने स्लुइस कर आड़ी बंध करके ये व्यवस्था कले बांकी हसिब बांकी चाषी प्रधान अंचल ये चाषर उन्नति एपटे हुलुहुला एपटे है आमर रण नदी ता सागर एपटे चंद्रपा अच्छी छोटिया से नाल ये तीनटा पर दुईटा को आग हाथ को नि ये ऑलरेडी गवर्नमेंट सहित होगी प्रोजेक्ट दबार व्यवस्था बर्तमान आम अच्छू ये दुईटा हो गले मु भावुँ मु शांति मत मनरे खुशी लगे जो मु बांकी पुओ हिसाब से बांकी चाषी कूल एतक करने व्यवस्था करुँ जो चाषी मानकर चाष जमी जल पूरी रही व्यापक फसल नष्ट हो क्षतिपूरण बाबद काली यही संध्या बेले एतिक बेले मुझी आम राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी महोदय पाखे यही आलोचना करूँ जे ये बाबद में कौन हम मंत्री निर्देश है जे कृषक मोर्चार समस्त कार्यकर्ता कहतु से मैंने जाइए देखु कौन गोटे चाषी जमती ये जो सरकार सहायता साहाय्य पाइबार कहीं वंचित न हो आ क्षतिग्रस्त चाषी कौटी के रही न जाऊ ये हूँ आम सरकार विचार एवं आम मंत्री काली यही संध्या बेले एतिक थिला मो सहित आलोचना बेले आम निर्देश तेणु से अनुसार आमर हम कौन चाषी कहीं एथरे अवहेलित हेबे नाही ये सरकार निश्चित समस्ते उपकृत हेबे कौ कथा को गुरुत्व दब कृषक मोर्चार सभापति हिसाब से आपड़ चाषी क्षतिग्रस्त होला पर क्षतिपूरण पाइबा ना क्षति न होबा व्यवस्था करा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर तेणु प्रथमे आम चेष्टा करूँ केमती न हम है तो दबा जमी रोग हवा पूर्व रोग कहीं हम आम निजक निजे सजाड़ी रहा लाइक दैट आमे आमर व्यवस्था करवा हूँ प्रथम से सरकार आपड़ देखुवे लंबा लंबा विचारधारा लंबा लंग टर्म विजन रखिकी ये सब योजना सब कार्यक्रम कर ये तो 2 वर्ष सरकार आपण आमको समय दिंतु देखिए सरकार योजना कार्यकारी होगापी समय लगे ये गोटे छोटिया कथा आम मंडी जो धान मंडी लगे लोक मैंने कहते मंडी ना मंडी जगह है अमक है से मिलर उठेलानी कलानी मु सान भाई गोटे कथा कहि विगत 24 वर्ष भितर ये सरकार गोटे इंच कौटी गोडाउन कर निर्भर करुले मिलर गोडाउन में धान जीव मिलर पाखु चाउल आसो मिलर पाखु डिस्ट्रीब्यूट हम ताई जो धान उठो बर्तमान चाषी अधिक धान चाष मन देती आपड़ देखु बहुत धान चाष बढ़ी चाषी संख्या बढ़ी सरकार भी जो एमएसपी
ବାଦେ ଆମର ଯେଉଁ 3100 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ କିଣୁଛୁ, ଚାଷୀ ଉତ୍ସାହୀ। ଚାଷୀର ଯେଉଁ ରୋଜଗାର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି ହାତକୁ। ତା ଛଡ଼ା 14ଟା ଆହୁରି କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆପଣ ବିରି, ମୁଗ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ସୋରିଷ, ମାଣ୍ଡିଆ ସବୁର ବି MSP ଫିକ୍ସ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଇ ବୁଲିବା ଭିତରେ ଆମ ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲୁଥିଲୁ, ଏପଟେ ଯାଜପୁର ଯାଇକି ବୁଲୁଥିଲୁ, ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ବୁଲିକି ଆସିଲୁ। ମୁଁ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲି ମଣ୍ଡି ଲାଗିବ, ଆପଣ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ରବି ମଣ୍ଡି ଲାଗିବ, ଏବଂ ବହୁ ଜାଗାରେ ଲାଗୁଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ରବି ମଣ୍ଡି ଲାଗିବ। ଆମେ ଖାଲି ଧାନ କରିଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଆଉ ତୈଳବୀଜ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଭାରତ ଯଦି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଇକ୍ୱାଲି ଆମେ ଡାଲି ଏବଂ ତୈଳବୀଜ ବି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯଦି ଧାନକୁ ବିକୁଛେ 3100 ଟଙ୍କାରେ, ଆମେ ମୁଗ ବିରିର ହେଲା 8600 MSP, ତାହେଲେ ଏଠି 31 ଟଙ୍କାରେ କାହିଁକି ବିକିବ? ଏଠି କିଲୋ କାହିଁକି 86 ଟଙ୍କାରେ ନ ବିକିବ? ତେଣୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏ ଜିନିଷକୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କରେଇବା। ଚାଷୀ ହେଲା ସରଳ। ଆମର କ'ଣ ବିଚାର ଅଛି? ସରକାରଙ୍କର ବହୁ ଯୋଜନା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସରକାର ଏବଂ ଚାଷୀ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେତୁ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ଆମର ବହୁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଆଗକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଯୋଜନା କରିକି ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ, ଚାଷୀକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରାଇବୁ, ଏଭଳି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାରଙ୍କର ଅଛି ଏବଂ ଆମେ କରୁଛୁ, କରିବୁ। କେବଳ ବାଙ୍କି ରାଜନୀତି ନୁହଁ, ଆପଣ ବାଙ୍କିର ପରିବେଶ ପାଣିପାଗ ସହ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ଆମର ସୁନାଦେଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚିନି କଳ ଏବଂ ଗାତମୁଣ୍ଡିଆର କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ଯାହା ନାଁ ବି ଇତିହାସରେ ଅଛି ନା ଭୂଗୋଳରେ ଅଛି। ତ ବାଙ୍କି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତା ଭାବରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଛନ୍ତି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର, କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ସ୍କିମ୍? ସେ ଦୁଇଟାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ କି ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ କି ବାଙ୍କିରେ କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହେବ କେବେ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଆଉ ଚିନି କଳ? କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ 100% ହେବ। କେତେ ବର୍ଷ? ସରକାର ଆମର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସାନ ଭାଇ ମନେ ରଖ, ଆମେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହେଲେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନେ ସଚେତନ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ବଢ଼ିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ବଢ଼ୁଛି, ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଗୋଡାଉନ୍। ଏ ବର୍ଷ ସରକାର 11 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଡାଉନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇକି ଚାଲିଲାଣି କାମ। ସେମିତି ଯେଉଁଦିନ ଚାଷ ବଢ଼ିବ, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଚାଷ, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି ରହିବ, ଚାଲିବ। ଆଳୁ ମିଶନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖୋଲାଖୋଲି କହିବି, ଯଦିଓ ସରକାରରେ ଅଛୁ, ଏ କଥାକୁ ଦୁଇ ମତରେ ନେବେ ନାହିଁ। ହର୍ଟିକଲଚର ଅଫିସର ମାନ ଗୋଟେ ଯାଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ। ଭେଟି କହିଲା, ସେ କହିଲେ ଏଇ ଚାଷୀମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଲ, କେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଳୁ ବିହନ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କେବେ ଯାଇକି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଳୁ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି କି ନ କରିଛନ୍ତି? ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲେ, ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଯାଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଯିଏ ଆଇଲା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେଲା, ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଲେ, ଏଇ ଚାଷୀମାନେ ନେଇଗଲେ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଗଲା ଲିଷ୍ଟ, ଏତିକି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଦେଲୁ ଆଳୁ ବିହନ, ଆଳୁ ଚାଷ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଯାଇନାହାନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମିଶନ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଚାଷ ହେଇନାହିଁ ତାହେଲେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିବାର ଅର୍ଥ ସାଧନ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ବାଙ୍କିଆ, ଆମ ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ପନିପରିବା ଆଳୁ ଚାଷ ହୁଏ। ଏବେ ଅଛି କି? ଆଳୁ ଚାଷ ନାହିଁ। ଆସ୍ତେ ଏସବୁ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା କହିବି, ବାରହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଚାଷୀ କୂଳ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଖୋଲା ହୃଦୟରେ କହିଛି, ବହୁ ଜାଗାରେ ବି କହୁଛି, ଏ ବାରହାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କଲେ ମାଟି ତଳେ ଥିବା କୌଣସି ଫସଲ କରି, ପାଳୁ ହେଉ, ସାରୁ ହେଉ, ଆଳୁ ହେଉ, କିଛି ରଖେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବାରିଘର ବି କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ୟା ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଅଛି, ଏପଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଚାଷୀ ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଉପରେ ମାଙ୍କଡ଼, ତଳେ ବାରହା, ବାକି ବୁଲା ଗୋରୁ ହେଇଗଲେଣି। ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ତ ଇଥାନଲ କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ବାରହା ରହିବେ କେଉଁଠୁ? ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜନବସତି ମୁହାଁଉଛନ୍ତି। ମୋ ବିଚାରରେ ବାରହାକୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ହିସାବରେ ଗଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ତାକୁ ସିଏ, ଆପଣ ଯେମିତି ମେଣ୍ଢା ଛେଳି, ସେ ସେଇଭଳିଆ, ସେ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଛୁଆ କରିବେ, 10-20 ଲେଖେ। ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ଭାବରେ ବଢ଼ୁଛି, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବାରହାଙ୍କଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଫାଶ ପକାଇକି ହାତୀ ମରୁଛି, ଗୋରୁ ମରୁଛି, ମଣିଷ ବି ମରୁଛନ୍ତି। ଇଏ କେତେ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଆମକୁ। ତେଣୁ ବାରହା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଆଇନ ବଦଳିବା ଦରକାର, ଯେ ବାରହାକୁ ଯଦି ଲୋକ ମାରନ୍ତି, କରନ୍ତି ବା ଖାଆନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ ବୋଲି ନ ଧରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚାଷୀ କୂଳର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପରିବା ଫସଲ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣ ତ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଆମେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଛୁ। ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କୃଷକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ। କିନ୍ତୁ ହେଲା କୃଷି, କୃଷକ, ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରର କଥା, ଏ ବାଙ୍କି ରାଜନୀତି ଆଡ଼କୁ ଆସିବା। 29ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ସମୟ କରୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ, ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି।
ଦଳ ଆରଥରକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କଲା ଆମ ପାଇଁ, ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିଲୁ। ଏଥରକ ଦଳ ଆମକୁ ଚୁପ୍ କୃଷକ ତ ଆପଣ ମୋର୍ଚ୍ଚା କର୍ମୀ ରହିନାହାନ୍ତି। କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, ଆମେ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ତୁଲାଉଛୁ। ତେଣୁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ନା 29 ସମୟକୁ ଟିକେଟ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ଦେବେନି ବୋଲି ଅଛୁ। ଗୋଟେ ଲଲିପପ୍ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି। ନୋ, ନଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦ୍ୟାଟ୍। ଯଦି ନ ଦିଅନ୍ତି ଟିକେଟ୍ 29ରେ ସମୟ କହିବ, ସମୟ ବଳବାନ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ନାଇଁ ଆପଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ, କର୍ମୀଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିବା ଦରକାର ମନୋବଳ, ଆମ ନେତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ ବାଙ୍କିର ବିଧାୟକ ଭାବରେ। ଏ କଥା ଗୋଟେ ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବେ ନା ନାହିଁ? ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପଦ୍ମଫୁଲରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବେ ନା ନାହିଁ ଆପଣ? ଦଳ ଯାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବେ କରିବେ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା କରିବା ତ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ନାହିଁ। ଆପଣ ଟିକେ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ବାହାରକୁ ପଳେଇବ ବୋଧେ ଉତ୍ତର ଲାଗୁଛି। ନୋ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳା। ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଦଳ ଯାହାକୁ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଠି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଙ୍କି ମହୋତ୍ସବ ପରି ବିରାଟ ମଞ୍ଚରେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କଥା କହିଥିଲେ, କେତେ ବାଟ ଯାଇଗଲା ସେ କାମ? ଆମେ କେବେ ବାଙ୍କି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ବାସିନ୍ଦା ହବୁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚାର, ଆମ MP ମହୋଦୟ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ବିଚାର ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଯେ ବାଙ୍କିକୁ ଆମେ 60 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆମେ ଭତ୍ତା ପାଇବୁ, ବାଙ୍କି ଭତ୍ତା ପାଇବ। ଯେ ହଠାତ୍ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ କ'ଣ ବାଙ୍କିରେ ଭତ୍ତା କି ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ବାଙ୍କି ଭତ୍ତା ପାଇବ, ବାଙ୍କି ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି, ବାଙ୍କି ଭତ୍ତା ପାଇବ ମାନେ ମୁଁ କହିଲି 60 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା NACକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେବ। ଏବଂ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତଳୁ ପେପର ୱାର୍କ ଯେଉଁ ହେବା କଥା, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ହେବ, ପପୁଲେସନ୍ କାଲକୁଲେସନ୍, ଯାହା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ଫର୍ମାଲିଟି ଏସବୁ ହେଇକି ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଫାଇଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଅର୍ବାନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଫାଇଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ଚାଲିଛି ସେନ୍ସସ୍, ଏ ସେନ୍ସସ୍ ପରେ 27 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ସେ ତାକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମୋହନ ପାଢ଼ୀ। କୃଷକ ଚାଷ ଜଳସେଚନ କ୍ଷତିପୂରଣର କଥାକୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାଙ୍କି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରାଜନୈତିକ କଥା ଆସିଲା ନିଜକୁ ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କରଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସ, ଆବାଜ ମିଡ଼ିଆ।